सत श्री अकाल जी। पीटीवी न्यूज़ वेख रहे सारे ही दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करते हैं। आज साडे प्रोग्राम खास मुलाकात विच तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं जी आतमजीत कौर जी दे नाल जिन्हां ने महज 48 घंटे दे विच 551 कवितावां लिख के एक नवा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाँ जी आतमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा पीटीवी विच। सत श्री अकाल जी। पहली तो गल बहुत बहुत शुक्रिया पीटीवी न्यूज़ का कि मैनू इत्थे बोलने का चांस दिता कि तां जो मैं समाज के सामने अपनी जड़ी जो भी काम कर रही हूँ उन्होंने मैं सामने लिया सकां ते समाज दे विच जड़ी नवी सेध नूं सिरज सकां। धन्नवाद। आतमजीत जी, मेरा सब तो पहला सवाल ये है कि तुसी पहला अपने परिवारक ते पिछोकड़ बारे दसो जी। मेरे परिवार दे विच मेरे मम्मी सन, पापा है ने, ब्रदर है एक छोटा ते एक मैं हाँ। हुण मेरे मदर नहीं है, हन 8 साल हो गए ने, वो गुजर गए ने, बट मैनू हले भी इस तरह प्रतीत होंदा है कि वो मेरे नाल ही ने, उन्हां दा आशीर्वाद मेरे नाल ही, मैं जिथे भी हाँ वो मेरे नाल नाल ही ने। फिर 3 साल पहला मेरा जड़ा ब्याह एक अमृतधारी परिवार दे विच होया, जिन्हें उस परिवार दे कोलों मैनू बहुत ही प्यार मिलिया और मैनू इस गल का बड़ा ही वधिया दसदिया महसूस हो रहा है कि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली चो निकल के अज मैं जॉइंट फैमिली दे विच हाँ। तो जिथे कि अज दे समाज दे विच चढ़े तुहानूं जॉइंट परिवार जिहड़े संयुक्त परिवार है वो तुहानूं बहुत घट दिसदे ने, जिंदे विच असीं ये कह सकते हैं कि साडे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਉਹ बहुत ही वधिया गल्लां सिखते हैं, जिंदे विच जिस परिवार च दादा दादी नाना नानी दी कहानियां हुंदियां ने उस परिवार दे कोलों बहुत वधिया वधिया जड़ियां बच्चे सिक्ख्या लैके बहुत ही सोहणियां मंजिलां तक पहुँचते। मैं इहो जिहे एक परिवार का हिस्सा, मैनूं ये दस्सिया बड़ी ही खुशी महसूस होई। आतमजीत जी, तुसी बाणी ते बाणी दे धारनी हो। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਬਾਣਾ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਆਏ? नहीं, मैं पहला अमृतधारी नहीं सी, पर परिवार सेवा वाला ही सी। परिवार दे विच जिहड़ा सेवा दी बहुत अहमियत सी, संगत दी बहुत अहमियत सी ते एक लगन हैगी सी मन दे विच, मैं अमृतधारी होना चाहनी हूँ। ते मेरी अपने पापा दे कोलों भी जड़ी यही गुजारिश हर वेले रही कि पापा मैं हमेशा ही जड़ा मतलब जो भी तुसी लैके आओगे मेरे लिए जड़ा भी जीवन साथी लभोगे वो बिल्कुल साबित सूरत होना चाहिए। तो इहो जे माहौल दे विच ढलण लग्या, मैनू कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लग्या ते मैनू अमृतधारी होना, अजिहे अमृतधारी परिवार का हिस्सा बनना मैं अपने बड़े वड्डे भागां वाली गल समझदी हां। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਆ? जी हाँ, सारे ही परिवारक मैंबर जड़े मेरे सहुरे परिवार के मैंबर हैं, जिन्ने भी ईवन बच्चे भी वो सारे ही अमृतधारी हैं। ये परिवार नूं अमृत की लाग लगाण दे विच जड़ा सब तो वड्डा हक मेरे वड्डे जेठ जी दा है। सब तो पहला उन्होंने अमृत छकिया ते अपने मदर फादर नूं इस गल दे लई प्रेरित किया कि वो भी अमृतधारी होण। फिर हौली हौली उन्होंने अपने बाकी जिहड़े उन्होंने 2 छोटे भरा है उन्होंने भी अमृतधारी होने लई प्रेरिया, कीर्तन दे नाल बाणी दे नाल जोड़िया। बहुत वड्डा हथ है मेरे जेठ जी का इस परिवार नूं अमृतधारी होने दे पिछे। इसे परिवार का ही नहीं, उन्होंने कई इहो जिहे परिवारां नूं सेध दित्ती जिहड़े मतलब अमृत छकना चाहते सन, बट अमृत का ना तो उन्हें सही अर्थ पता सन ना ही इस बारे कुछ जानते सन। बहुत सारे परिवारां नूं बाणी नाल जोड़न दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा हथ है। आतमजीत जी, मेरा सवाल कि तुसी मतलब कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया महज 48 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 550 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਥੋੜਾ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਐਸੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੋਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਈ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ 2019 ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਰੂਪ ਚ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਈ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਹਲਾ ਆਦਮੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 549ਵਾਂ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 551ਵਾਂ ਸਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਣਕ ਜੀ ਗਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ 9 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਲੰਡਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰੇਵੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ। ਇਹਨੇ ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਜ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 551 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਤਮਜੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ 10th ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਵੀ ਉਹ ਨਾਪਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਪਲੇਅਰ ਬਣੀ ਚੈਸ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ +1 2 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਫਰੂਟ, ਹਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2015 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜੌਬ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਭੇਗੀ ਲੱਭੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ उस बंदे ने दिल कटिया तो कहता कोई गल नहीं मैडम जी, आप यहाँ पे चलाइए। मेरी खुशी की कोई हद नहीं। हुण मैनू टेंशन ये सी कि उत्थे दे जिहड़े लोग सन वो बिहार गुजरात वगैरह तो उजड़ के आए हुए लोग सी, ते बच्चे उन्हां दे नाल काम करदे सी। लड़कियां घरां विच पोचे मारन नूं मजबूर सन, लड़के जिहड़े उत्थे कोई सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे सन उहदे विच इट्टां ढोंदे सन, मिट्टी ढोंदे सन। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਨਾ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾਮੁਮਕਿਨ, ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕਿਤਾਬ, ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬਿਸਕੁਟ ਟੌਫੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ MSc ਮੈਥ, MSc ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ MEd ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮਾਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 8 ਪਾਸ, ਦੂਸਰੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਲਓ, 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 551 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ 551 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਕੀੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ, ਜੀ। ਕਾਹਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਪੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਜਰਨ ਦੀ। ਤੇ 4-4 ਮਿਸਰੀ, 2-2 ਮਿਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਵੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜੇਗਾ, ਤੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਵੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਘੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਘੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਵਿਤਾ। ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਬ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। 16 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਿਆ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੜਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ 5+7 ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 5+7 ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਲਿਖੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਫਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ 100% ਹੈ ਔਰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਹਟ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਡੇ 1 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਲਰਸ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦਾ 2000 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 9 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 80% ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ, ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ ਨਾ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਣਾ ਨਾ ਅਪਣਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਪਿੰਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਥੋੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਏ ਕਿ ਮਨੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਵਿਖਾਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੜਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ 7 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਿੱਧਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਹਿਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ
खुद भी मैं जा के जड़ा है कदे सिविल हॉस्पिटल कदे EMC हॉस्पिटल इदा वक्रे वक्रे हॉस्पिटल्स च जाके टाइम टू टाइम जड़ा आप ब्लड डोनेट करके आंदे रही ताकि जिन्ने भी लोग आएंगे एटलीस्ट देखणगे भी जरूरी नहीं कि बंदे ही खूनदान कर सकते। मैं ये सारे दस देना चाहनी है कि जिन्हों की उम्र 18 साल तो लैके 65 साल तक दी है, वो चाहे लड़की है चाहे कोई बुजुर्ग है, वो खूनदान कर सकता है। कोई डायबिटीज पेशेंट है तद भी वो कर सकता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरा स्नेहा सिर्फ यही है कि समा बदल गया, फिर वही कह रही हैं, समा भयंकर रूप दिखा रहे हैं। डरन दे नालों ज़्यादा जरूरी है कि आप इकट्ठे होकर चलिए, संभल के चलिए, क्योंकि हुण तां वक्त ने संभलन दा एक तुहानूं चांस दिता है ते जे हाले भी असीं ना संभले ते वक्त ते हाले होर भैड़ा रूप दिखाण जा रहे हैं। दूसरी गल, बहुत सारे लोगों ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੀਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਆਪ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੀ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ, ਧੁੱਪ, ਛਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਆਤਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 551 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਤਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸਲਮ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਤਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ PTV ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਛਾਇਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਿਨਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਰਖਤ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਿੰਗਾੜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਨ ਆਤਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।